स्वागत। ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हाहा मेरे भाई, आजा 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 करिए पढ़ाई। हाँ हाँ गल्लां भी करांगे। प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत स्वागत। डीडी पंजाबी तुसीं देख रहे हो। मैं वरुण कौर मान ते मैं हाँ जी तुहाडा मेज़बान देव कपूर और तुहाडी अपनी खिदमत दे विच हाजिर हजूर। गल्लां ते गीत प्रोग्राम जिसनूं तुहाडा बेसबरी नाल तुसीं इंतज़ार करदे हो इस प्रोग्राम दा, क्योंकि हर वार असीं इस प्रोग्राम दे विच एक सोहणे विचार दे उपर, एक टॉपिक दे उपर, एक विषय दे उपर गलबात करदे हां और कोशिश इहो हुंदी है कि तुहाडे तक एक सार्थक संदेश जिहड़ा पहुंचाया जा सके। बिल्कुल सही गल है। संदेश की गल कीती है। संदेश बंदा कदों देण जोगा हुंदा है? जदों बंदा एजुकेट हुंदा है, सिक्खियत हुंदा है, जदों बंदा सिक्खियत हुंदा है, जदों बंदे कोल सिक्ख्या हुंदी है। सिक्ख्या जिहड़ी है मनुख नूं मनुख बनाउंदी है। किताबां बिना इंसान बेजान हुंदे ने। किताबां इंसान दे विच जान भरदियां ने। सिक्ख्या सानूं दुनिया दे विच विचरना सिखाउंदी है। आसे पासे किहो जिहा वातावरण है, उस दे विच किवें ढलना है, सही मायनिਆਂ 'ਚ सारा कुछ सानूं सिक्ख्या तो ही मिलदा है। बिल्कुल वरुण जी, सिक्ख्या वो हथियार है जिस नाल असीं जिंदगी दी कोई भी जंग जित सकदे हां और तां ही सियाणे कहंदे कि सिक्खियत समाज ही सुरक्षित समाज हुंदा है। और समय दी ये आवाज़ है कि असीं सारे सिक्खित होइए और जागरूक होइए और इस दे नाल नाल अपने परिवार का नाम रोशन करिए, अपने समाज नूं अगे लेके जाइए और देश का भी नाम रोशन करिए। बिल्कुल, जदों एक लड़की सिक्खियत हुंदी है ते पूरा परिवार सिक्खियत हुंदा है। अज दा साडा विषय है लड़कियां दे लई सिक्ख्या दा महत्व। इस विषय दे उत्ते गलबात करन दे लई मेहमान भी स्टूडियो दे विच पहुंच चुके ने। तुहाडी जान पहचान करा दिंदी आ। साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने सुनीता सहोता रंधावा जी, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल लाडोवाली जलंधर विखे प्रिंसीपल ने। बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा। जी धन्नवाद जी, धन्नवाद। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस सवाल दे नाल कि साडी जिंदगी दे विच सिक्ख्या दा किरदार की है, रोल की है, महत्व की है? ठीक है जी, सिक्ख्या तो बिना तो जीवन मैनूं लगदा जीवन जिहड़ा अधूरा है जी, क्योंकि जदों तक कोई बंदा सिक्खियत नहीं है, उहदे कोल एजुकेशन नहीं है, तो जिंदगी च कदे भी कामयाब नहीं हो सकता जी। इसलिए मैं समझदी हाँ कि सिक्ख्या नूं अगर असी समाज की एक रीढ़ की हड्डी कहीए तो यह भी गलत नहीं होएगा जी। क्योंकि जिद्दां असी चलते फिरदे हाँ, असी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो रीढ़ की हड्डी साडे लई कितनी जरूरी है जी। उस तो बिना चलना संभव नहीं है। तो इसलिए अगर साडा समाज सिक्खित नहीं है जी, तो मेरा ख्याल है ना तो साडा समाज तरक्की कर सकता है, ना ही देश तरक्की कर सकता। आम तौर पर असीं शुरू तो ही सुनते आए हैं कि जिहड़ी लड़कियां ने उन्हां दा सिक्खियत होना बहुत जरूरी है। जदों ताईं लड़कियां सिक्खियत नहीं होणगियां, समाज तरक्की नहीं कर सकता। जे मैं तुहाडे लफ्ज़ां दे विच जानना चाहां, तुसीं क्यों जरूरी समझदे हो लड़कियां दे लई सिक्ख्या? बहुत सही किया तुसी कि लड़कियां नूं सिक्खियत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर लड़की जिहड़ी है पढ़ी लिखी है जी, तो कहंदे ने कि दो कुलां नूं तार दिंदी है जी, दो परिवार सिक्खियत हो जाते हैं। क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है तो अगे जाके वो अपने परिवार नूं संभालेगी, अगों अपने बच्चों नूं संभालेगी, उन्हां नूं सिक्खियत करेगी, समाज से अच्छे नागरिक बनाएगी। तो इस तरह जिहड़ा है, अगर मैं होर चीज़ां नाल भी इहनूं जोड़ लवां कि समाज चो अगर सानू कोई बुराइयां खत्म करनियां ने तो मेरा ख्याल एक सिक्खित लड़की ही कर सकती है जी। क्योंकि आम करके साडे देखा जाता है कि बहुत सारियां बुराइयां पहले हुंदियां सी समाज, वो सोशल कॉज कह लो, कोई भी हो सकता है जी, जिहदे करके कि लड़कियां नूं बहुत ज़्यादा सहना पैंदा सीगा। तो सिक्खियत होण नाल की फर्क होया? एक कह लो कि रेवोल्यूशन आ गया जी। और इदां दियां जिहड़ियां सोशल ईवल्स है, आपां जे डोरी नूं ही लै लईए, दाज प्रथा नूं ही लै लईए जी, बिल्कुल। ते अजकल तो मैनूं लगदा कि ना मात्र रह गई है जी, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है, अपने पैरों ते खड़ी है, उन्होंने किसी दे अगे हाथ फैलाने की लोड़ नहीं है जी। तो इसलिए लड़कियां दी सिक्ख्या तो मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। इस तो बिना समाज तो चल ही नहीं सकता, तरक्की नहीं कर सकता जी। सुनीता जी, तुसीं गल कीती समाजिक कुरीतियां दी। असीं सवाल तुहाडे तो यही करांगे कि एक समा पहलां सी और एक समा अज है, लड़कियां दी सिक्ख्या दी गल हो रही है, कोई फर्क देखदे हो? हाँ, बेशक बहुत फर्क है। पुराने समय की गल करिए तो आपां जां अज दे समय की गल करिए तो इहदे विच मेरा ख्याल है कि जमीन आसमान का फर्क पै गया जी। क्योंकि पुराना समय इदां दा सी कि लोग लड़कियां नूं घरों बाहर नहीं सी कढदे, उन्हां दा बाहर निकलना जिहड़ा है उहदे तो गुरेज कीता जांदा सी। सिक्ख्या तो बहुत परे दी गल रह जांदी सी।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। 100% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕ੍ਰੈਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 10th ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚੋਂ ਸਟੈਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਚੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰੀਮਸ ਚੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਅ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ +1 2 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ +1 2 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਅ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ B.Ed ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਡਾਂਸ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ।
ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੋਕਲ ਹੈ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਹਾਈਟੈਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੈਬਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਗਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਸੈਟ ਲੈਬਸ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਸ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਸਮਾਰਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ मतलब प्रदान करने च मदद करती है। अगर कोई प्रॉब्लम इन केस स्कूल च होए किसी भी बच्चे नूं ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਈਵਨ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਬੇਝਿਜਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਅਨਸੁਖਾਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਰੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
हाँ जी ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी उस लिए भी ट्रेन किया जाता है। साडियां वर्कशॉप्स लगदियां ने ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੱਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਏ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਐਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਐਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਓ ਬਈ, ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਬਈ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਓ ਬਈ, ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਬਈ। ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਨਾ ਖਰਾਬ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਨਾ ਖਰਾਬ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਸੁਨੀਤਾ ਸਹੋਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬੂਸਟ ਹੋਵੇ? ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਪੀਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੀ। ਕਰਾਟੇ ਦੀ? ਯੈਸ, ਵਾਹ, ਹਾਂ, ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸਮਝੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਰਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ? ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਇਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਰੀ ਕਾਮ, ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਜੀ। तो इसी तरह मेरे स्कूल च भी जिहड़ा है जुडो सिखाई जाती है बच्चों को। अच्छा जी, हाँ, एक पर्टिकुलर गेम है जिहड़ी जुडो है वो बच्चियां नूं ट्रेनिंग दी जाती है उहदे च। और जुडो तुसीं कहो कि एक अपनी बच्चा फिजिकल जिहड़ी है सिक्योरिटी सेफ्टी कर सकदा है जी जी। जे किते उहनूं सामना किसी दा करना पै जावे तां अगर ये गेम आउंदी है बच्चे नूं तां बिल्कुल बच्ची सेफ है, उहनूं कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कई कह दिंदे ने कि ये तां खेडां आ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। नहीं जी, ये कहना गलत है, क्योंकि खेडा एक सिक्ख्या का ही खेतर है, अहम खेतर है। बिल्कुल, क्योंकि खेडा तो बिना तो सिक्ख्या अधूरी है जी। अगर असी बच्चे नूं जिहड़ा है, पहली गल मेरा ख्याल है कि खेडा दे थ्रू असी डिसिपलिन सिखाने हैं जी, बहुत सारी क्वालिटीज इदां क्वालिटीज आउंदियां ने, आपस च मिल वर्त के जिहड़ा प्रेम नाल रहना और अनुशासन च रहना। तो अगर असी ये चीज़ां नहीं सिखावांगे तो फिर सिक्ख्या दा ते मायने बदल जांदे ने जी। तो खेडा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सब तो वड्डी जिहड़ी क्वालिटी है वो कुड़ियां दे विच लड़कियां दे विच आउंदी है, लीडरशिप क्वालिटी दी आपां गल करिए। असी अगे वधांगे तां बहुत सारे ऐसे खेतर ने जिहदे विच लड़कियां नूं सिक्खित करना जरूरी है। तुहाडे हिसाब नाल किहड़े-किहड़े खेतर ने जिहदे विच होर मतलब लड़कियां नूं एजुकेट कीता जा सकदा है? देखो, मेरे हिसाब नाल जिहड़ा है अलग-अलग फील्ड, जिवें असीं पहले भी गल कर चुके हैं कि बच्चियां जिद्दां कोई मैडिकल च जाना चाह रही है, लॉ च जाना चाह रही है, और स्पोर्ट्स दा फील्ड है जिहड़ा कि बहुत ही वधिया हुण लड़कियां लई हो गया है। और असीं देखदे भी है कि किन्नियां खिडारनां जिहड़ियां है साडे पंजाब ने दित्तियां ने जी। सो साडे इंडिया च अगर गल करिए, असीं भारत लैवल दी गल करिए तो उत्थे भी बड़े खिडारनां साडीਆਂ पैदा होईयां ने जी। तो ये माण वाली गल है साडे लई कि साडीਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ठीक है जी। और बाकी के खेतर च देख लो कि जे असी अजकल करिए गल के अपना जमाना जड़ा है वो फैशनेबल हो गया है, बहुत ज़्यादा फर्क पै गया पुराने टाइम नालों। तो असी देखिए कि ब्यूटी वैलनेस का कोर्स साडे स्कूलों च इस लिए करवाया जा रहा है कि बच्चे जड़े है इस फील्ड भी अपनी महारत हासिल करन। म्यूजिक है, डांस है, बहुत कुछ है, डांस है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ बड़े प्रोग्राम्स ने ਜਿਹੜੇ ਚ बड़े सारे फील्ड ने खेतर ने कि ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਈਆਂ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਓਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਾਂਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ? ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਇਵਨ ਓਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ IAS ਹੈ, ਕੋਈ IPS ਹੈ, ਕੋਈ PCS ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੀਲਡਸ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ DD ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਈ, ਔਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ COVID-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡੂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੜੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਵੇ, ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। तो माँ बाप भी छड्डन आ रहे ने, बच्चियां जिहड़ा है अपने प्राइवेट जिहड़ा कन्वेंस करवाइयां होईयां ने ओहदे ते भी आ रही ने। और पिंडां च जिहड़ा है जे असीं गल करिए ते ट्रांसपोर्ट दी इन्नी जरूरत नहीं पैंदी, क्योंकि पिंड दे नेड़े नेड़े जिहड़ा घरां दे नेड़े नेड़े स्कूल खुले हुए ने, तो उत्थे इदां दी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जदों ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੱਚਵੁੱਡ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਾਂ
ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਰਲਸ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਟੌਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੌਪਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੌਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੌਪਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੌਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, है ना। तो अपना जिहड़ा है वधिया वो जिंदगी बिता सकती है, तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵ, ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੁਰੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਇਹ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ परिवार के योगदान की तुसीं गल कर रहे हो कि जिहड़ी अपब्रिंगिंग है, माँ बाप नूं मुढ़ले तौर पर लड़की की जिहड़ी है सोच इस तरीके की रखनी चाहिए और अपनी सोच में भी तंदुरुस्त करना चाहिए। समाज की गल करिए, सोसाइटी की गल करिए, किस तरह के रोड मैप होने चाहिए है ਤਾਂ ਜੋ ज़्यादा तो ज़्यादा लड़कियां ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੱਚੀ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਰੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ। ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। तो साडा सब्जेक्ट यही सिखा रहा है जी, ठीक है जी। तो ये थ्रू सिक्खित होने ते फिर बच्चियां नूं चाहिदा है कि अपने कॉन्फिडेंस कदे भी कमी ना आउण देण जी। प्रिंसीपल सुनीता जी, टाइम घट है ते तुहाडे तो जांदे होए संदेश जरूर लेना, संदेश की दोगे? संदेश मेरा यही है, मैं हर माँ बाप नूं अपील करना चाहनी है कि हर माँ बाप अपनी बच्ची नूं सिक्खित करे। बेटी बचाइए और बेटी नूं पढ़ाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये साडा जिहड़ा जीवन दा उद्देश होना चाहिदा है। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਭੇਜੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਅਫਕੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।